رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نعمت ہیں، اللہ کا ایسا کرم ہے، اللہ کا ایسا احسان ہے کہ حضور سے پہلے نہ تو کسی کو ایسی نعمت عطا کی گئی اور حضور کے بعد اب کسی کو ایسی نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمان دل و جان سے فدا ہیں، اور میں نے تو بہت سارے غیر مسلموں کو بھی دیکھا ہے اور وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہاں محمد عربی سے محبت کرنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی حلال کا ہوگا تو وہ محمد عربی سے ضرور محبت کرے گا، اور اگر کوئی حلال کا نہیں ہے تو پھر ہم اس سے توقع بھی کیا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نعمت ہیں کہ رب کائنات نے تمام نعمتیں دینے کے بعد بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی، حالانکہ سب اس کی نعمت، لیکن جب بات آئی ہے نبیوں کے تاجدار کی، جب بات آئی ہے آمنہ کے لال کی، جب بات آئی ہے ہمارے آقا کی ولادت کیا ہوئی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں کے درمیان اپنا سب سے عظیم رسول بھیج کر، یقینی بات ہے مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر اپنا احسان عظیم فرمایا ہے۔ اور یہیں تک بات رکتی نہیں ہے، جب بات رسول اعظم کی آتی ہے تو پھر ہم قرآن مقدس کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی احادیث طیبہ کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر رسول پاک کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ذات ہے کہ رب کائنات کے محبوب جب بھی کبھی ملال میں ہوتے تھے، جب بھی کبھی غم میں ہوتے تھے، تو پھر اس ملال کو اور اس غم کو دور کرنے کے لیے کہیں اور سے صدائیں نہیں آتی تھی، بلکہ خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، اے محبوب آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم نے آپ کے اوپر یہ نعمتیں اس وجہ سے نہیں نازل فرمائی کہ آپ دل برداشتہ ہو جائیں، آپ غم میں مبتلا ہو جائیں۔ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، اور لوگوں کو دوسرے مراتب ملے لیکن آپ کو ایسا مرتبہ دیا جاتا ہے کہ آپ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے اور آپ کے بعد کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو پوری عالم، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا۔ ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیج دیا۔ پوری کائنات میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور غیر مسلم میں پھر کرسچن ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ آپ تاریخ کا جائزہ لے لیں، آپ کو پتہ چلے گا جب عظیم لوگوں کی بات کی گئی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو جہاں جہاں عظیم لوگوں کی بات ہوئی ہے، میں ببانگ دہل کہتا ہوں ہمارے اور آپ کے آقا کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، ایک شخص نے ایک کتاب لکھی 100 Great Personality in the World، دنیا کی 100 عظیم ہستیاں، لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں، لکھنے والا کوئی ہندو نہیں، لکھنے والا ایک کرسچن ہے، عیسائی ہے، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان کا ایمان بھی آج کے زمانے کے اعتبار سے معتبر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو گاڈ کہہ رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں، یا یہ کہ خدا کا بیٹا مان رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کو رب کائنات کا بندہ اور اس کا رسول مان رہے ہیں۔ علی کل، لیکن یہ لکھنے والے چاہے غیر مسلم ہو،
اگر منصف مزاج ہیں، انصاف سے انہوں نے لکھا ہے تو وہ بھی یہی پکار اٹھے ہیں کہ دنیا کی سب سے عظیم ہستیاں اگر کسی نے اس دنیا میں دیکھی ہے تو وہ سیدنا رسول اللہ کی ذات ہے۔ کسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر اسلام اور شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت نے ارشاد فرمایا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت پوری کائنات میں کسی مرد نے، کسی انسان نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھتا بھی کیسے؟ ارشاد فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تم سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین اس دنیا میں، اس کائنات میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ دیکھنا تو اس وقت پایا جاتا جب کسی ماں نے تم جیسا یا تم سے بہتر جنا ہوتا۔ پھر ارشاد فرمایا گیا خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جس طرح سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح سے آپ پیدا ہونا چاہ رہے تھے، ہر گناہوں سے منزہ، ہر طرح کی ناپاکی سے منزہ، ہر طرح کی بےہودگی سے منزہ اور پاک و صاف آپ کو پیدا فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا، اے جبریل امین، تم نے کائنات کا چپا چپا دیکھا ہے، تم نے کائنات کا ذرہ ذرہ ملاحظہ کیا ہے، رب کائنات نے تمہیں ہزار ہزار سال کی عمر عطا فرمائی ہے، کئی کئی ہزار سال تم نے زندگی کی لذتوں سے سرشاری حاصل کی ہے۔ اے جبریل امین، بتاؤ تو صحیح، کیا پوری کائنات میں تم نے کبھی محمد عربی جیسا کوئی کسی بندے کو دیکھا ہے، کسی بندے کو ملاحظہ فرمایا ہے؟ حضرت جبریل امین سے آقا پوچھ رہے ہیں، اور آقا سے جواب دیتے ہوئے حضرت جبریل امین نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى افضل منك یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، میں نے پوری کائنات کا چپا چپا دیکھا ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھا ہے، ایسے نہیں بلکہ زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے جیسا، آپ کی طرح کوئی بھی بندہ نہ تو ساتوں آسمان میں نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی ساتوں زمین میں نظر آتا ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمارے امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا، یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے۔ سدرہ والے کون؟ حضرت جبریل امین۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ملال میں ہوتے تھے، جب بھی غم میں ہوتے تھے، تو جواب آپ نہیں دیتے تھے، جواب رب کائنات دیا کرتا تھا، جواب اللہ کی طرف سے آیا کرتا تھا۔ جلدی جلدی چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ رب کائنات کی نگاہ عظمت میں رسول پاک کی کتنی بڑی اہمیت اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت ذوالعشیرہ فرمایا تھا، اپنے گھر کے لوگوں کو جمع فرمایا تھا، رب کائنات کا حکم ہوا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب آپ اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اپنے خاندان اور اپنے گھر سے شروع فرمائیے۔ اللہ اللہ، رب کائنات کے محبوب نے اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنا چاہا تھا۔ رب نے ارشاد فرمایا، محبوب جب تم دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرو گے، اگر گھر والوں سے نہیں باہر والوں سے کرو گے تو لوگ کہیں گے گھر والے لوگوں کو سمجھا نہیں پائے، باہر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اے محبوب، اس وجہ سے حکمت کا تقاضا یہ ہے اپنے گھر سے اس دعوت کو شروع کیا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا نے ایک دعوت کی تھی، گھر کے تمام بڑے چھوٹوں کو جمع کیا تھا، جمع کرنے کے بعد دعوت کھلانے کے بعد میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اور لوگوں نے پوچھا تھا، اے محمد آپ نے دعوت کی ہے، دعوت کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، دعوت کرنے کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، کیا مقصد ہے وہ بیان کیا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، میں نے تمہارے سامنے یہ اتنے سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی گزار رکھی ہے، کیا تم نے مجھ کو کبھی جھوٹا پایا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہر ایک بول اٹھا، انت الصادق انت الامین،
اے محمد عربی آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا ہے، آپ کو ہم نے ہمیشہ امانت دار پایا ہے، آپ کبھی جھوٹ میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں، آپ کو کبھی برائی میں مبتلا نہیں دیکھا گیا۔ تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا یہ بت تمہارے جھوٹے ہیں، یہ خدا تمہارے جھوٹے ہیں، تم آؤ ایک رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، ایک خالق ایک مالک کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہی فاطر السماوات والارض ہے، وہی زمین وہی آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے، اس نے مجھ پر کتاب حکمت کا نزول فرمانا شروع کر دیا ہے۔ اے لوگو سن لو، رب کائنات نے مجھے کتاب دینا شروع کر دیا ہے۔ اے لوگو تم میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی، تم دنیا میں بھی سرفرازی حاصل کرو گے، آخرت میں بھی تمہارا مقدر چمکتا رہے گا۔ اللہ اللہ، بہت سارے لوگوں نے تسلیم بھی کیا تھا، لیکن ایک بندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑا تھا، اس کو سب جانتے ہیں۔ ابو لہب نے کہا تھا اے محمد ہم نے تمہارے یہاں دعوت کھائی ہے اور اس کے بعد تم نے ہمارا پورا دن خراب کر دیا، تم ہمارے لات و عزا منات کو جھوٹا کہہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ خدا بننے کے لائق نہیں ہے، تم نے ہمارا پورا دن خراب کر دیا۔ یا محمد لسائر هذا اليوم انت جمعتنا، اے محمد کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ تبا لنا تبا لنا تبا لنا، ہمارا دل خراب ہو گیا، ہمارا دل خراب ہو گیا، تم نے جمع کر کے ہمارا دل خراب کر دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک بندہ اللہ کا رسول جو لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوششیں کر رہا ہو اور جنت میں لے جانے کی تیاریاں کر رہا ہو، اور لوگ ہیں کہ چھٹک چھٹک کر پھسل پھسل کر وہ جہنم کی راہ اختیار کر رہے ہوں، اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی نہیں بولا تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ملال ضرور تھا، میں نے دعوت کھلائی، میں نے لوگوں کو حق کا پیغام سنایا، لیکن لوگ ہیں کہ میرے پیغام کو، حق کے پیغام کو سننے کے بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ابھی ادھر ملال پیدا ہی ہوا تھا، غم اور تکلیف میں حضور آئے ہی تھے کہ ادھر حضرت جبریل امین کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ارشاد فرمایا جاتا ہے اے محبوب اس نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پورا دن خراب کر دیا، اے محبوب اس نے ہاتھ بلند کر کر کے کہا تھا نا کہ تم نے ہمارا دل خراب کر دیا، تم نے ہمارا دل خراب کر دیا۔ جاؤ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت آیت نازل فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے محبوب یہ اعلان کر دیجئے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اس نے تمہاری شان میں گستاخی کی ہے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر کے کہا ہے ہمارا دل خراب ہو گیا، ہمارا دل خراب ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں، رب کائنات کہتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ خراب ہو جائے اور دونوں ہاتھ خراب بھی ہو۔ آپ سوچیں، آپ سوچیں، غور کریں، کہاں کس کو جا رہا ہے اور جواب کون دے رہا ہے؟ ہم اور آپ اگر کوئی مسئلہ ہو، اگر ہم کو کوئی کچھ بولے تو ہمارے گھر کے لوگ تو بعد میں جواب دیں گے، ہم پہلے جواب دیتے ہیں، لیکن یہاں عالم یہ نہیں ہے کہ ہم جواب دیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ خاموش رہیے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جواب دیں گے، آپ جواب دیں گے، آپ رسول ہوں گے، آپ نبی ہوں گے، آپ بندہ ہو کر جواب دیں گے، لیکن جب میں جواب دوں گا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں خالق ہو کے جواب دوں گا، میں مالک ہو کے جواب دوں گا، اور آپ کی عظمت اس طرح سے بڑھ جائے گی کہ آج سے پہلے بھی اور آج کے بعد بھی اس طرح کی عظمت دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ اگر ملامت کی جا رہی ہے رسول کی تو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ ایک نہیں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام پہ آپ گفتگو کریں اور دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی بلند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی دعوت دی اور کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے، ایک بندہ وہ ہے جو ایمان تو نہیں لایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے حضور پاک کو کہا انک ساحر انک مجنون، اے محمد مجھے لگتا ہے کہ تم مجنون ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، معاذ اللہ رب العالمین، مجھے لگتا ہے کہ تم جادوگر ہو۔ آنے والے نے کہہ کے اپنی بات ختم کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، جواب رسول پاک نہیں دیتے ہیں۔ اٹھائیے 29ویں پارے کے دوسرے صفحے اور تیسرے صفحے کو اور تیسرے صفحے کی پہلی سورت کو،
सूरह कलम को उठाइए, तब आपको पता चलेगा रब्बे कायनात ने उस बंदे की नस्ल तक शुमार कर दी। इरशाद फरमाया, ए महबूब, इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है तो अब इसके बारे में आप सुन लीजिए। मन्नाइल लिल खैर, ये भलाइयों से रोकने वाला है। मुअतदिन, ये गुनहगार है। असीम, बहुत बड़ा गुनहगार है। और फिर आगे इरशाद फरमाया गया, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीन, इन तमाम बुराइयों के साथ साथ ए महबूब ये बातें ऐसी हैं कि कहीं नहीं जाती है, लेकिन गुस्ताखी आपकी कर रहा है तो अब कहना जरूरी है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ये बंदा जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है, ये अपने बाप की सही औलाद ही नहीं है, ये नाजायज औलाद है। आप समझें, इस वजह से मैं बमांगे दुहल कहता हूं, आज भी उस हिंदू शख्स की बात मेरे कानों में गूंजती है। वो कहता था और बमांगे दुहल कहता था, मोहम्मद की तारीफ और इज्जत करने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं, बल्कि मोहम्मद की तारीफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने बाप का हलाली होना जरूरी है। अगर कोई हलाली होगा तो फिर रसूल पाक की बेइज्जती और गुस्ताखी नहीं कर सकता, और अगर कोई हरामी होगा तो उससे फिर अच्छाई की तवक्को और उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और आप सुनते चले, अभी चंद दिन पहले हमारे और आपके ही सूबे यूपी के अंदर रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने हम और आप पढ़ रहे थे, और हर जगह हम और आप या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे, या नबी अल्लाह का नारा लगा रहे थे, मरहबा या मुस्तफा का नारा लगा रहे थे। हम भी खुश थे, और हमने देखा जो गैर हमसे मिलते थे, हम उनको अपना मोहब्बत भरा पैगाम पेश करते थे, वो भी खुश नजर आते थे। लेकिन इस खुशी के माहौल में भी कुछ सरपसंद थे, ऐसे हिंदू जिनको न तो हिंदू मजहब से कोई मतलब है और न ही किसी इस्लाम मजहब से उनको मतलब है। उनको तो सिर्फ मतलब इस बात से है कि किसी तरह से हमारे हिंदू मुसलमानों के दरमियान टकराव हो जाए, खलफशार पैदा हो जाए। और उन्होंने एक वो बैनर जिस पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था, उस बैनर को लगाने वाले को ऊपर एफआईआर किया और 8 बंदों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, और तकरीबन 15 या 18 लोगों का अज्ञात नाम लेकर उनके ऊपर एफआईआर की गई और उनको पकड़ने की कोशिश जारी की गई। और ये शहर जहां पे ये एफआईआर हुआ, ये कोई दूर नहीं, हमारे शहर से मुत्तसिल शहर कानपुर का ये वाकया है। और जब ये वाकया हुआ, मुसलमानों में एक जोश, एक खरोश पैदा हुआ, और आज हर बंदा इस बात पर मुसिर है कि अगर या मोहम्मद, आई लव मोहम्मद कहने पर अगर जुर्म साबित होता है तो हम हर एक मुसलमान बंदे की जबान से आई लव मोहम्मद निकलेगा, और हर एक बंदा कहेगा या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। अगर पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अजीज हमारी निगाहों में है तो वो कोई और नहीं है, वो आपकी जात है। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद का मतलब क्या होता है? ए रसूल, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, और ये तो हमारे ईमान का तकाजा है। जाहिर है हम मुनाफिक नहीं है, हमारे दिल में ईमान हो, मोहब्बत रसूल हो, तो हम उसको कभी फ्रेम पर लगाते हैं, कभी अपने दरवाजे पर लगाते हैं, अपनी चौखटों पर लगाते हैं। हम मुनाफिक नहीं है, हम ईमान वाले लोग हैं। जो बात हमारे दिल में होती है वही हमारी जबान पर होती है। कसम खुदा की, अगर हम हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, और अगर आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर होती है तो हो जाए, हर एक मुसलमान आई लव मोहब्बत कहेगा। और अगर इस पर जेल भी जाना पड़े तो मैं समझता हूं इस जेल जाने से बढ़कर कोई और इज्जत और तकरीम हो ही नहीं सकती। हम में से हर एक बंदा कहेगा आई लव मोहम्मद, आई लव या रसूल अल्लाह। हर एक बंदा कहेगा आई लव मोहम्मद, आई लव या रसूल अल्लाह। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया था कि नहीं, ऐ उमर फारूक, तुम किससे मोहब्बत करते हो? सबसे ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत किससे है? हजरत उमर फारूक ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से, अपने आप से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा ना कि ईमान का तकाजा ये है, ईमान कामिल अगर चाहते हो तो फिर रसूल पाक की मोहब्बत सबसे बढ़कर तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ है, अभी तुम कामिल मोमिन नहीं हुए हो। यार वो शख्स
जिसके बारे में खुद रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि शैतान देखकर जिस बंदे को अपनी राह बदल देता है वो कोई और नहीं, वो हजरत उमर फारूक है, वो जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो कोई और नहीं हजरत उमर होते। उन्हीं के बारे में आका फरमा रहे हैं, ऐ उमर अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। क्या बात थी? पूछा यही गया था, तुम किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, किससे सबसे ज्यादा तुम्हारी अकीदत है? हजरत उमर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आप रसूल हैं, आप नबी हैं, हाँ मैं अपनी जान से, अपनी जात से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके बाद दुनिया की किसी और चीज से मैं मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अभी तुम्हारी मोहब्बत कामिल नहीं है, ईमान कामिल नहीं है। एक दिन चंद दिन गुजर जाने के बाद फिर हजरत उमर फारूक आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कल तक ये कहता था कि मैं अपनी जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आज मैं बबागे दुहन ऐलान करता हूँ कि पूरी कायनात में अगर किसी से सबसे ज्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ तो वो कोई और नहीं है, वो रसूलुल्लाह की जात है, मोहम्मद अरबी की जात है। और इस मोहब्बत का समरा क्या होता है? इस मोहब्बत का समरा ये होता है कि पूरी कायनात आपके कदमों में हो जाती है और आप पूरी कायनात के इमाम बनते नजर आते हैं। इसी की तर्जमानी करते हुए अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने इरशाद फरमाया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये कौन कहता है? रब्बे कायनात कहता है। रब्बे कायनात की जबान की तर्जमानी करते हुए अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं, रब्बे कायनात की तरफ से ये ऐलान होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जब रसूल पाक की बारगाह में ये जुमला हजरत उमर ने कहा तब हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, हाँ ए उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हो चुका है, अब तुम्हारा ईमान कामिल हो चुका है। तो मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, अगर कोई ये सोचता है कि मोहम्मद अरबी का नाम लेने पर जुर्म है तो फिर ये ऐलान कर दिया जाए कि ये जुर्म आज नहीं, जब तक दुनिया कायम रहेगी अल्लाह की कसम ये जुर्म हम करते रहेंगे। इसकी सजा जो भी हमें मिले हमें करार है, लेकिन हम ये जुर्म करने से बाज नहीं आएंगे और या रसूल अल्लाह का नारा हम लगाते रहेंगे, आई लव मोहम्मद कहते रहेंगे जब तक ये जान रहेगी मोहम्मद के ऊपर कुर्बान रहे। और हम क्यों न करें, वो ऐसे अजीम रसूल हैं जिनकी इज्जत का दर्स हमें कुरान ने दिया है, हमें हदीस ने दिया है। कुरान पाक में क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद नहीं फरमाया, व तुअज़्ज़िरूह व तुवक़्क़िरूह, ऐ लोगों तुम नबी की इज्जत करो, नबी की ताज़ीम करो, नबी की तकरीम करो। आलम यह है, फरमाया गया तुम्हारी आवाज भी नबी की आवाज से ज्यादा बुलंद नहीं होनी चाहिए। क्यों? फरमाया गया अगर तुम्हारी आवाज भी नबी की आवाज से ज्यादा बुलंद हुई, बहुत मुमकिन है तुमने जितने भी नमाज, रोजे, हज, ज़कात, ज़ियारत, जितने भी अमाल खैर किए थे, सब के सब अमाल सिर्फ एक वजह से सब बेकार हो जाएंगे। वजह क्या? तुमने नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद कर दी। यार, जिसका इतना बड़ा बुलंद मकाम हो कि उनकी आवाज पर अपनी आवाज बुलंद न करना चाहिए, क्या उनके लिए हम खामोश रह जाएंगे? कोई ये कहे कि आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है और फिर हम चुप रह जाएंगे? कुछ भी हो जाए, अगर फांसी पर चढ़ाना है चढ़ा दिया जाए। मुसलमान का एक बच्चा फांसी पर भी चलने के लिए तैयार होगा, लेकिन हमसे ये ना होगा कि हम आई लव मोहम्मद कहना छोड़ दें। आई लव मोहम्मद कहना हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे यकीन का हिस्सा है। और मुसलमान पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी होगा, वो जब ये सुनेगा रसूल पाक की अजमत की बात हो रही है तो फिर वो कहेगा आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात को देखिए, दुनिया की सबसे पहली तकरीर हुजूर की अजमत पर अगर किसी ने की है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने की। उलमा बैठे, आप इनसे पूछें, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहली तकरीर रसूल पाक की अजमत पर की और इस अजमत भरी तकरीर करने की बुनियाद पर काबे के काफिरों ने उनको इतना मारा, इतना पीटा, लोग सोच रहे थे कि शायद हजरत अबू बकर सिद्दीक खत्म हो गए, उनका इंतकाल हो गया। उनको घर पर उठा कर ले जाया गया। बाद में पता चला कि उनकी सांसें चल रही हैं। एक दिन, दो दिन, चंद दिन गुजर जाने के बाद लोग उनका हाल पूछने आते थे, अबू बकर का क्या हाल है, अबू बकर का क्या हाल है। अबू बकर कुछ नहीं बोलते थे, बिस्तर पर पड़े हुए मरीज की तरह। तीन दिन के बाद जब जरा सा होश आया, आप सोचे
इंसानों को जिसको मारा जाए वो दर्द से कराह रहा होता है और अपनी जान की खैर मना रहा होता है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का आलम यह है जैसे ही जरा सा होश आया है तो फिर अपने दर्द की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी वालिदा से पूछा, ऐ मेरी वालिदा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? कहा, बेटा तुम जान और जिंदगी और मौत के बीच में तैर रहे हो और तुम मोहम्मद को याद कर रहे हो। कहा, ये एक जान क्या है, अगर हो हजारों मोहम्मद की खातिर निहारा करूं मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जान नहीं, अगर 100 जान हो तो फिर सारी जानें हुजूर पाक के कदमों पे कुर्बान कर दी जाएंगी। यार, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे जिन्होंने, अगर मैं कहना चाहूं और उनके लफ्जों की तर्जमानी करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वो भी अरबी में कह रहे थे, जिसकी तर्जमानी इंग्लिश में अगर करना हो तो वो यही कह रहे थे, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हजरत उमर को अगर देखकर शैतान भाग रहा है तो पहले तो नहीं भाग रहा था, जब से हुजूर के कदमों से वाबस्ता हो गए तो फिर शैतान देखकर उनको भाग रहा है। क्यों? इसलिए कि हुजूर से उन्होंने मोहब्बत की और वो खुद कहते थे कि एक वक्त वो था कि मेरे बाप मुझे बकरियां चराने के लिए भेजते थे, बकरियां इधर भागती थी, उधर से पकड़ता था तो इधर भागती थी, इधर पकड़ता था उधर भागती थी, बकरियां तक मैं संभाल नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही रसूल पाक की गुलामी में आ गया हूं, आज आलम यह है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के किनारे तक मुसलमान जहां कहीं भी बसते हैं, अल्लाह के रसूल के इस गुलाम का हुक्म चलता है, और अगर मैं हुक्म दे देता हूं तो फिर हवाएं अपना रुख मोड़ दिया करती हैं। क्यों? इसलिए कि मैंने रसूल पाक से मोहब्बत की है। गोया वो भी अगर कहें, हम कह सकते हैं, यही कह रहे थे जो जुमला आज हर एक मुसलमान कह रहा है, हर एक कह रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हमें हुजूर पाक से प्यार है। हजरत उस्मान है, अपना सब कुछ कुर्बान कर दे रहे हैं। पूछा गया क्यों? कहा, आई लव मोहम्मद। हजरत अली है, अपने बेटों को शहीद करने की तैयारियां कर रहे हैं। इमाम हसन को शहीद किया, इमाम हुसैन को शहीद किया, हसन मुज्तबा भी शहीद हो गए, बेटे उजड़ गए, खानदान उजड़ गया। पूछा गया क्यों? कहा, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। इस वजह से जो लोग रसूल पाक की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, कसम खुदा की हमारे पास साजो सामान नहीं है, इसको ना देखा जाए। अगर ऐसे जालिम हमारे किसी निहत्थे बंदे के सामने भी आ जाए तो मैं कहता हूं वो निहत्था बंदा, कमजोर और नातवा बंदा भी अगर रसूल पाक को, गुस्ताख को अपनी निगाहों के सामने देख ले तो फिर वो कच्चा चबा जाएगा और वो कहेगा कि जब तक ये जान है रसूल पाक की इज्जत के ऊपर कुर्बान। इस वजह से अपनी मोहब्बतों का किबला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को तार तार होने न दिया जाए, इसलिए कि यही हमारा सबसे बड़ा असासा है, यही हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। यार, तुमने हमको कहाँ का छोड़ा, हर महाज पर हमको पिछड़ा बना दिया, हर महाज पर हमको पिछड़ा बना दिया। मुसलमान का नाम लेना ही आज के दौर में सबसे बड़ा जुर्म है। ठीक है, जुर्म हुआ करे, लेकिन हम इस जुर्म को सहने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता अगर तुमने हमारे नबी की शान में भोंकना शुरू किया तो फिर हम डंडे और लाठी से तुम्हारी खैरियत लेना भी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे नाहंजारों और ऐसे कम अक्लों को, जालिमों को हिदायत नसीब फरमाए, और अगर हिदायत मुक़द्दर न हो तो रब्बे कायनात ऐसे लोगों को तहे तेग फरमा दे, ऐसा इंतजाम फरमाए जिस तरह से कौमे आद, कौमे समूद के ऊपर हवाएं चली और जालिमों का खात्मा हो गया। रब्बे कायनात इन जालिमों का भी सफाया फरमा दे। रब्बे कायनात हमारे अंदर वो ताकत, वो कुव्वत, वो हिम्मत और रसूल पाक की ऐसी मोहब्बत जागृत फरमाए कि आखिरी दम तक हम ये कहते रहें, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर